The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते, कैसे हो सब लोग? सब बहुत खुशी होगा। पिछले एक हफ्ता पूरा आप तो हमारा विद्यालय पे हैं, क्योंकि आपका उत्तर कागज वो प्राप्त करने के लिए, वो मांगने के लिए आप लोग आया था, और जो गलतियां ये सब सुधार करके अभी बहुत खुशी से आगे बढ़ रहा होगा। अभी आप लोग ठीक तरह से पढ़ने के लिए शुरू किया होगा, वो सही है ना? ठीक है, तो एक नया पाठभाग के साथ मैं आपके सामने मौजूद हैं। ये तो केवल अनुवाद है, अनुवाद ट्रांसलेशन, सृजन की ओर। तो ये छोटी पाठभाग है, लेकिन इसमें से ज़्यादा काम आप लोग करना पड़ेगा। मैं आपको गृह कार्य के रूप में या आपको समझने के लिए, आपका पुस्तिका में लिखने के लिए कुछ और कुछ नोट्स ये सब तो मैं PDF के रूप में भेज दूंगा। ज़रूर आप तो वो सब लिखना है, उसके साथ ही साथ वो समझना है, क्योंकि वो पिछले परीक्षा में या कई सालों से परीक्षा के प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आया है वही प्रश्न मैं आपको देता हूँ। वो प्रश्न आप लोग समझना है, उससे आप लोग गुजरना भी है, ठीक है? तो अभी पाठभाग शुरू कर रहा है, बहुत छोटी भाग है। सबसे पहले एक छोटी गीत के साथ वो शुरू कर रहा है। अभी आप लोग सुना होगा, होंगे कामयाब, ठीक है? तो आज की कक्षा होंगे कामयाब से शुरू करेंगे, ठीक है? सुनो। कभी तो मेरा आवाज़ आपको उतना पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तो आपकी मीठी आवाज़ में वो अंग्रेज़ी में और हिंदी में गाकर आप तो मुझे भेज देना है। बोलो मत, याद रखना। आपकी मीठी आवाज़ सुनने की इच्छा मुझे है, इसलिए ज़रूर आप तो वो गीत गाकर मुझे भेज देना है, ठीक है? तो सुनो। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ശ്രുതി താളം ഈ വക സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ട്യൂണിൽ ശ്രുതി താളം ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പാടി അയച്ചു തരണം. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പാഠഭാഗം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് അനുവാദ് കലയാണ്, അനുവാദാണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ്. അതിൻ്റെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാം. അത് പാടി ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വഴിതെറ്റ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ വഴിതെറ്റിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും അതിമനോഹരമായി പാടി എനിക്ക് തരണം, ठीक है? ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിനോടും ഹിന്ദി അധ്യാപകനോടും സ്നേഹമുള്ളവർ മാത്രമായിരിക്കും ഇത് പാടി അയച്ചു തരിക. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എത്ര പേരാണ് ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിനോടും ഹിന്ദി അധ്യാപകനോടും സ്നേഹമുള്ളവരെന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ. എന്തായാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അറിയാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ठीक है? We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Deep in my heart I do believe we shall overcome someday. എന്തായാലും പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചതാണ്. ഇനി എന്താണ് അനുവാദ്, എന്താണ് അനുവാദ് കല എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. अनुवाद माने स्रोत भाषा की सामग्री को उसी अर्थ में लक्ष्य भाषा में अनुदित करना ही अनुवाद है. അതായത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സ്രോതഭാഷ, കേൾക്കുന്ന ഭാഷ ആ സാധനത്തിനെ ഉസി അർത്ഥമേ, അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ലക്ഷ്യഭാഷമേ, അത് ഏത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണോ മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാഷയുടെ മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാഷ, അപ്പോൾ അതാണ് ലക്ഷ്യഭാഷ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലക്ഷ്യഭാഷയിൽ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഭാഷയാണോ ആ ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്തി എഴുതുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുവാദ് എന്ന്
പറയുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രചന അതിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഹിന്ദിയിൽ എന്താണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ തന്നെയായിരിക്കും, പക്ഷേ നമുക്കത് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാൻ ഒരവസരം ലഭിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് ശരിക്കും ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റുക. സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് മാത്രം സ്രോത് ഭാഷാസെ ലക്ഷ്യഭാഷ കി ഓർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സാഹിത്യ ഭാഷയാണെന്ന് മാത്രം. അനുവാദ് കലാ ബി ഹെ. അനുവാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കല കൂടിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോ കലകൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ രചന ഒരു കലകളാണ് അല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കലയാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നുള്ളതും. ഔർ കൗശൽ ബി, നമ്മുടെ സാമർഥ്യം കൂടിയാണ്. കാരണം ഒരു ഭാഷയിലുള്ള സാധനത്തിനെ മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തത്വം എന്താണോ അത് അതേപടി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു കലാകാരനെ കഴിയുള്ളൂ. ഇവിടെ കൗശലം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് വെച്ചാൽ അതൊരു പ്രത്യേക സാമർഥ്യത്തോടു കൂടി മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അനുകരണാത്മക് ജറൂർ ഹെ, ശരിക്കും ഇത് കോപ്പിയടി തന്നെയാണ്. അനുകരണം തന്നെയാണ്, ജറൂർ ഹെ, പർ സർജനാത്മക് ബി ഹെ, പക്ഷെ ഒരു സൃഷ്ടി കൂടിയാണ് ഇത്. സർജനാത്മക് സൃഷ്ടിയാണ്, അല്ലാന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അനുവാദക്കോ മൂൽ കൃതിക അനുസരൺ കർണ ചാഹിയെ. എപ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഭാഷയിലാണോ ആ ഭാഷയിലുള്ള സാധനത്തിനെ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം മറ്റേ ഭാഷയിലേക്ക് എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും. അനുവാദ് പഠിത്തേ സമയം ഐസ ലഗ്ന ചാഹിയെ കി മൂൽ കൃതി പഠ റഹാ ഹെ. കാരണം അനുവാദ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഗദ്യം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കൃതി നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തോന്നണം, ഐസ ലഗ്ന ചാഹിയെ കി മൂൽ കൃതി പഠ റഹാ. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഏതാണോ അത് വായിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഫീലാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. തബി അനുവാദ് സഫൽ മാനാ ജായേഗ. അപ്പോൾ മാത്രമേ അനുവാദ് സഫൽ മാനാ ജായേഗ. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അനുവാദ് എന്നുള്ളത്, ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ठीक है, तो അനുസൃജൻ को ആലോകിത് करने वाली അനുവാദ് की दुनिया. ഇനി നമ്മൾ മുഴുവൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നോക്കാം, ടെക്സ്റ്റിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് വായിക്കാം. സൃജൻ की ओर, letter to the editor. In this fearful situation of increasing epidemics, an editorial like बढ़ती बीमारियां of current relevance deserve special appreciation. The melody can be put to an end only of the government and public work single-mindedly. Even in this age where we boast of great scientific and technological advancement, it is an utter disgrace that we cannot prevent such epidemics. Media has a great role in creating social awareness to prevent such epidemic. अभिनव यस, न्यू दिल्ली. पाठ भाग जल्दी से जल्दी ख़त्म किया है, तो यहाँ अनुवर्ती कार्य शुरू किया है. അനുവർത്തി कार्य പാഠക്നാമ പടേ ഔർ ലിഖേ. ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഇംഗ്ലീഷ് പാരഗ്രാഫ് അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. പാഠക് സമ്പാദകോ ബധായിയാൻ ദേ രഹാ ഹൈ ക്യോं. ഇവിടെ എഡിറ്റർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആശംസകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്? ഹമാര ഗമൺ കിസ് പർ ഹെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം ഏതിലാണ് ഉള്ളത്? ഹമാരി കമി ക്യാ ഹെ. നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? സഞ്ചാർ മാധ്യമോക്കി കോൺസി ഭൂമിക ഹെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് എന്ത് റോളാണ് ഉള്ളത്? നിമ്നലിഖിത് പ്രക്രിയാओं से गुजरते हुए പാഠക്നാമ के अनुवाद का संशोधन करें. കാരണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ കുറേ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സുകളുണ്ട്, അത് മുഴുവൻ തിരുത്തി എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. നോക്കാം. इसमें वैयक्तिक संशोधन, ग्रुप में प्रस्तुति एवं चर्चा, ग्रुप में परिमार्जन, ग्रुपों की प्रस्तुति, अध्यापिका की ओर से തയ്യാറി की गई സാമഗ്രി की പ്രസ്തുതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ആദ്യം തെറ്റുതിരുത്തുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നു, അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോവാം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനലും കാര്യങ്ങളും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് PDF ആയിട്ട് അയച്ചു തരാം. ठीक है. इस भीषण परिस्थिति में जहां संक्रामक बीमारियां तेज रफ्तार से फैलते जा रहा है, बढ़ती बीमारियां संपादकीय विशेष प्रशंसनीय हैं. इस कहर पर हम तभी लगाम डाल सकता है जबकि सरकार और जनता हम दिल से प्रयास करेंगे. खेद की बात है, एक और हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों पर घमंड करती जाती हैं, दूसरी ओर ऐसी संक्रामक बीमारियों को रोकने में हम नाकामयाब रह रहा है. इस पर पाबंदी डालने के लिए समाज को सतर्क करने में संचार माध्यम
सराहनीय भूमिका निभा सकती हैं. അടുത്ത് നോക്കാം സങ്കേതം കാ അനുവാദ് ഹിന്ദി മേ തന്നിട്ടുള്ള സങ്കേത് പട്ട് യാ സൂചന പട്ട് പ്ലക്കാർഡുകൾ അതിൻ്റെ ഹിന്ദിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗം ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ട്രാൻസ്ലേഷൻ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവരും അത് ഭംഗിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പൊതുവേ തന്നെ ചില പാഠഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളത്. ചില പാഠഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാത്ത ചില ഭാഗങ്ങൾ, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില എസ്സേകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ എഴുതാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും സ്വയം ഓൺ വേർഡ്സിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ പുറത്ത് വരട്ടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇട്ടത്. ഒരുപക്ഷെ ഈ പാഠം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവുക ആ തന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരുപക്ഷെ ഈ പാഠഭാഗത്തിലത്തെയാണല്ലോ എന്നുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഇടുന്ന PDF മുഴുവൻ ആ പാഠഭാഗത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. ടീക്കെ, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കും കൂടി ചെയ്യുക. ഇന്ന് തരുന്ന എല്ലാം PDF വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കുക. കാരണം ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നത്. ചിലത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ചിലത് ഈ പറയുന്ന പോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷാ ശൈലിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ തരുന്ന PDF എല്ലാം നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ടീക്കെ, तो अभी संकेत पट की ओर. क्लीन द वाटर स्टोरेज कंटेनर्स एंड कवर इट. पानी की टंकी साफ रखें और ढक रखें. अगला, कीप द सराउंडिंग्स क्लीन एंड इम्प्रूव बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज. परिवेश स्वच्छ रखें और बुनियादी सफाई सुविधाएं सुधार के संभालें. क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट डेंगू, चिकनगुनिया एक्सेट्रा. डेंगू, मलेरिया इत्यादि के बारे में जन जागरण बनाए रखें. अगला, सीक द कोऑपरेशन फॉर द रिमूवल ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस. मच्छरों के प्रजनन रोकने के लिए सहयोग का प्रबंध बनाए रखें. तो आज का पाठ भाग केवल इतना है, बहुत छोटी भाग है, केवल अनुवाद है, अनुवाद कला है. तो वो अनुवाद कला समझना है, समझकर लिखना है. और मैं आज जो PDF दिया है वो पूरा सा पूरा PDF आपका पुस्तिका में ज़रूर लिखना है. तो ठीक है, धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं. बाद में मिलेंगे. बाय.